नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले मनदिल हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैडम कांतिमती मैडम को मैं नमस्कार कहती हूँ, उनका सादर प्रणाम, उनका स्वागत हाँ करती जी, हूँ। मैं भी सबको नमस्ते देती हूँ और विजया मैडम को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम इतनी अच्छी प्रोग्राम है, सबको ये सुनना पड़ेगा जरूर। के लिए ये शुरू कर दिए है ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना है। धन्यवाद जी। आपके अच्छा जी, शुरू सहयोग के कीजिए। बिना नहीं हो सकता मैडम, आपके नहीं, भगवान सहयोग की इसमें बहुत भगवान बड़ी बात है। भगवान की सहायता। हाँ, शुरू कर दीजिए आप, हाँ। सरस्वती वंदना से शुरू कर दीजिए। सरस्वती, नमस्ते मैम। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। सरस्वती वंदना जो है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित हैं। वैसे सभी विश्वविद्यालयों में जब भी कार्यक्रम शुरू होता है तब ये विशिष्ट वंदना के साथ शुरू करते हैं। ये वंदना वैसे अत्यंत कल्याणकारी वंदना माना जाता है, इसलिए आपके लिए ये हम प्रस्तुत करते हैं। तब तक कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, हम बाकायदा हम अपने मौखिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, फिर से हाँ जी। मनदिल हिंदी चैनल के माध्यम से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, सरस्वती वंदना நீங்க கூட இந்த பாட்டை கத்துக்கலாம், you can learn this song। आप अपने बच्चों को या आप खुद भी इसे सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वंदना है। वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे, वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद समहर प्रकाश नव, कलुष भेद समहर प्रकाश नव, जीवन में भर दे भर दे भर दे भर दे, कलुष भेद तमहर प्रकाश नव, जीवन में भर दे भर दे भर दे भर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नवयुग के नव विहग वृंद को, नवयुग के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे, नवयुग के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे। धन्यवाद, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से गाया जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये कार्यक्रम करने के लिए हमारा उद्देश्य दो उद्देश्य हैं। एक जो है आप परीक्षा लिख रहे हैं, वो परीक्षा के लिए चाहिए इसलिए करते हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि आजकल हम देख रहे हैं तमिलनाडु में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी हैं, 2 दिन पहले भी मैं एक ऑफिस गई थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफिस गई थी। वहां हाल ही में बहुत सारे इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, वे सभी बाकी राज्यों के हैं, तमिलनाडु से एक भी का चयन नहीं हुआ। ये बहुत ही खेद की बात है, इसलिए हम लोगों को हिंदी में अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहिए,
उनको हिंदी में बोलने के लिए धैर्य धीरज देना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हमने इसके संबंध में श्रीमती कांतिमती नटराजन मैडम को बताया, तुरंत मैडम ने स्वीकार किया। इसलिए मैडम को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही वरिष्ठ प्रचारिका हैं, हिंदी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। आपका हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग आए हैं उन सबका भी स्वागत करते हैं। अभी धन्यवाद। मौखिक के संबंध में, हाँ, मौखिक के संबंध में, ये मौखिक परीक्षा जो है पहले प्रवेशिका में परीक्षा के लिए भी हुआ करता था। Earlier, this मौखिक एग्जाम used to be held even for प्रवेशिका। Later, प्रवेशिका का जो मौखिक एग्जाम जो है उन्होंने काट दिया। अभी जो है विशारद और प्रवीण 2 परीक्षाओं के लिए ही है। इसमें आपको क्या लाभ मिलता है? एक जो है परीक्षा, दूसरा है कोई और इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। सबके पास एक नोटबुक है, सबके पास एक नोटबुक रखा है, सब लोग रखिए, एक नोटबुक रखिए, नोट कर लीजिए। इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में किस तरह जाना है, प्रवेश करते समय कैसे जाना है, आदि बातें हमें सीखनी है। इसके लिए ये जो है रिवीजन जैसा होता है। पहले मॉक टेस्ट कहते हैं ना, स्टेज रिहर्सल कहते हैं। जनरली ड्रामा वगैरह जब हम मंचित करते हैं तब एक स्टेज रिहर्सल फाइनली होता है। ये मौखिक परीक्षा भी आपके लिए एक स्टेज रिहर्सल जैसा होगा। तो मैं अभी श्रीमती कांतिमती मैडम से अनुरोध करती हूँ, औपचारिक रूप में क्या क्या करना चाहिए बच्चों को। मैडम कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और इधर पधारे हुए सबको मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्ते बोलती हूँ। अच्छा, तो आपके लिए विशारद उत्तरार्ध के लिए मौखिक होता है, उसके बाद प्रवीण उत्तरार्ध के लिए होता है। विशारद उत्तरार्ध के लिए मैं पहले बता देती हूँ। जब आप मौखिक परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो बाहर ही में रखिए। ऑल ऑफ यू काइंडली कीप इन म्यूट, देन ओनली मैडम की आवाज जो है आप सुन सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले अंदर जाने के पहले जी से पूछना है, मैं अंदर आ सकती हूँ, आऊं, ऐसे पूछना है। वो अंदर जाकर फटाफट बैठ नहीं जाना है। वो बोलेंगे बैठो, तभी आपको बैठना पड़ेगा और उनसे धन्यवाद बोलना पड़ेगा। ये सब मैनरिज्म है। मैनरिज्म के लिए 25 अंक देते हैं। आप क्या क्या करते हैं, सीधे बैठे हैं या इधर उधर मोड़कर बैठते हैं, ये सब देखते हैं। वो अंदर जाने के बाद तुम्हारा नाम बताओ, नहीं तो आपका नाम क्या है ऐसे पूछेंगे तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद आपके बारे में ही पहले पूछेंगे, ज्यादा पहले आपको डराएंगे नहीं। आप कहाँ से आती हैं, எங்கிருந்து வருகிறீர்கள், आप कहाँ से आती हैं, எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்। अभी मैं अंबतूर में हूं तो मैं तो बताऊंगी अंबतूर से आती हूँ, वेड़चेरी से आती हूँ, नहीं तो आता हूं। क्योंकि आता हूं माने जेंट्स और बॉयज बोलेंगे, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर आता हूं, फेमिनिन जेंडर आती हूं। तो स्त्री या लड़कियां कैसे बोलेंगे? आती हूं, आती हूं। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, तुम्हारे बारे में बताओ। इन सब का उत्तर देना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपके बारे में क्या बताएंगे? मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन हैं, मेरी माताजी कौन है,
और कहाँ से आती हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, ये भी पूछेंगे। तो इन सब सवालों का जवाब धीरे से बोलिए, जल्दबाज में कुछ गलती ना करें, धीरे धीरे बोलिए। और उसके बाद एक एक करके अपने पाठ का भी याद करना पड़ेगा आपको। 20 मिनट का टाइम होगा आपको, उसके अंदर अंदर जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब ठीक ठीक बताना पड़ेगा। विशारद उत्तरार्ध के लिए कभी कभी आपका आत्म परिचय दे दीजिए, ऐसा पूछेंगे तो भी आपके बारे में बताना है, ठीक है। आपके बारे में बताने के लिए आत्म परिचय ऐसा भी पूछेंगे। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और घर में भाई है, बहन है, अब पापा क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, ये सब पूछेंगे, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हम आज कौन सा भावार्थ लिखा है, क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में भावार्थ आता है, तो भावार्थ के बारे में पूछेंगे। आप कौन सा भावार्थ लिखे हैं ये बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा। धीरे से बोलिए, जल्दबाज नहीं कीजिए, इतनी जल्दी में ना गलती हो सकती है, इसलिए धीरे से बोलिए। और कुछ आपको पता नहीं है, वो जो पूछ रहे हैं आपको मालूम नहीं है, तो क्षमा कीजिए, पहले ये बोलिए, क्षमा कीजिए, मैं समझा नहीं, எனக்கு புரியல, मैं समझा नहीं, நான் புரிஞ்சுக்கல நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, बोलने से दोबारा बोल सकते हैं, திருப்பி சொல்ல முடியுமா, ऐसा पूछना है, ठीक है। समझ गए ना सब लोग, सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ, अब विशारद उत्तरार्ध के लिए आप सबको क्या क्या पाठ है, क्या क्या बुक है, ये बता दीजिए। ध्रुव स्वामिनी है, कोई एक बता दीजिए। ध्रुव स्वामिनी है, मैं ही प्रिया बता सल है। देती हूँ क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, सबके आवाज में ना गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। सूर्योदय नाटक है, सूर्योदय नाटक, पहले आपको पहले पेपर में क्या आ रहा है, कविता, कवि, पंचवटी, यही आ रहा है ना, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो आपको क्या बताना पड़ेगा, पंचवटी। अब पहले पंचवटी को ले लीजिए, पंचवटी में क्या पूछेंगे, पंचवटी किसने लिखा, किसने लिखा माँ, मैथिली शरण गुप्त भाई ने। ये खंडक काव्य है, अच्छा माँ, ये खंडक काव्य है या महाकाव्य, नोट कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए, सब लोग। हाँ, खंडक काव्य। महाकाव्य माने बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। पूरा रामायण का महाकाव्य है, उसके अंदर जो एक एक पाठ देते हैं ना, तो उसे हम खंडक काव्य कहते हैं। पंचवटी में रह रहे हैं राम, सीता, लक्ष्मण, तो एक पाठ आपको एक ही भाग दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसके बारे में पूछेंगे। पंचवटी काव्य में नायक और नायिका कौन है, राम और नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए उसे, राम और सीता, लेकिन कौन ज्यादा आते हैं, लक्ष्मण आते हैं। और पर्णकुटी कहाँ बनाई गई थी, चित्रकूट में बनाई गई थी, पर्णकुटी चित्रकूट में बनाई गई थी। मैं आपको ना जवाब भी बोल देती हूँ, आप खुद लिख लीजिए, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है ना, इसलिए मैं जो बोलती हूँ उसे लिख लीजिए, ठीक है।
हाँ जी। पंचवटी का अर्थ क्या है? हाँ जी। पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्ष, 5 प्रसिद्ध वृक्ष। more time, please. पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्ष। Ma'am, यस, ma'am, this is for VP students or for both VP and PU students, ma'am? VU student only. VU only VU. having मौखिक माँ। विशारद ट्री है मैम। क्या है माँ? विशारद उत्तरार्ध, विशारद उत्तरार्ध के लिए मैडम बता रही है, नोट कर लीजिए। विशारद उत्तरार्ध। विशारद पूर्वार्ध के लिए मौखिक नहीं है माँ। ओके, जी वो प्रवीण उत्तरार्ध के लिए प्रवीण उत्तरार्ध के लिए मैम बोलेंगे। 1 मिनट, विशारद उत्तरार्ध को पूरा करेंगे। पंचवटी का मतलब 5 वृक्ष, 5 प्रसिद्ध वृक्ष। ओके, एक मिनट, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सब अपना अपना माइक ना म्यूट में रखिए। ओके, म्यूट में रख लीजिए जी। अब सुनिए, अब सुनिए, ठीक है। और पर्णकुटी में लक्ष्मण क्या कर रहा था? जी, पर्णकुटी कहाँ बनाई गई थी? चित्रकूट में। नासिक के पास है चित्रकूट। 1 मिनट गोदावरी नदी के तट पर बनाई। Madam, 1 minute. I request all the participants to keep their mic in mute position, and also kindly first listen what our madam says. At the end, she will allow you to ask questions. That time you ask questions. Kindly note down. बीच बीच में सवाल करेंगे ना, सबके लिए परेशानी होगी। पहले मैडम सबका विवरण देंगी, नोट कर लीजिए पहले। लास्ट में अपना पॉइंट्स नोट करके रखिए, मैडम से सवाल कीजिए, ठीक है? हाँ, ओके, काइंडली कोऑपरेट। समझ गए ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब मैम वीडियो को ऑफ करने के लिए बताइए मैम स्टूडेंट को। हाँ जी, वीडियो को भी ऑफ कर दीजिए। वीडियो को भी बंद कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा, फिर पर्णकुटी में लक्ष्मण क्या कर रहा था? लक्ष्मण भैया और भाभी की एक शिला जवाब पर देने की जरूरत नहीं है। लिसन, அவனை கூப்பிடுப்பா சித்தா। अंत में आपको सब कुछ हम आपकी बात मान लेंगे, ठीक है? आपका जवाब आपको जवाब दे देंगे अंत में। जो कुछ सवाल पूछना है बाद में पूछ लेना, ठीक है? पहले मैं जो कहती हूँ उसे लिख लीजिए, बाद में आपको सवाल करना है, हम जवाब देंगे, ठीक है? समझ गए ना? अब सब म्यूट में डाल लीजिए। लक्ष्मण भैया और भाभी की रक्षा हेतु बाहर शिला में बैठा था। शिला माने पत्थर। शूर्पणखा कौन थी? कैसी औरत थी? शूर्पणखा रावण की बहन थी। सीता कौन थी? राम की पत्नी थी। लक्ष्मण ने अंत में क्या किया? लास्ट लक्ष्मण என்ன செய்தான்? लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान काट दिया। नाक और कान को काट दिया। राम के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये भी पूछेंगे। बोलो ना। राम शूर्पणखा लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। यही जवाब दूसरी बार बताती हूं, दूसरे टाइप में। शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया, क्योंकि इसमें को लगा दिया है इसलिए क्रिया सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर मास्कुलिन जेंडर में आएगा, ठीक है? को नहीं मिला तो काट दिए, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है? राम के बारे में बताओ। राम कौन सा लड़का है?
राम कौन सा बेटा है दशरथ के लिए? आज्ञाकारी पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र। सुंदर और सुशील थे। वे कैसे थे? सुंदर और सुशील थे। ये सब पंचवटी में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आया ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी कौन थी? लिच्छवी राजा की बेटी थी। लिच्छवी राजा की बेटी थी। मगध सम्राट का नाम बताओ। समुद्रगुप्त। मगध सम्राट का नाम समुद्रगुप्त। उनके कितने बेटे थे? नाम बताओ। उनके 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त कैसा पात्र है? रामगुप्त क्लीव और कायर थे। பயந்தாங்கொள்ளி அது மட்டும் இல்ல, கொஞ்சம் பொறுக்கியாட்டு இருப்பாரு. சரியா? யார் கூடயும் இது பண்ண மாட்டார். வீரன் கிடையாது. பவுனா, துவார்ப், குள்ளர்கள், கூனர்கள் இவங்களோட தான் எப்பவும் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார். ஓகே, அதனால அவரை கிளீவ்னு சொல்றோம். அதனால அவரை கிளீவ்னு சொல்றோம். அவர் காயர், பயந்தாங்கொள்ளி. ओके, भयन जास्ती। शकराज संधि के लिए क्या मांगा? शकराज यार केटांगा? ध्रुव स्वामिनी को मांगा। ध्रुव स्वामिनी कौन है? रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की प्यारी है। पगले समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी की शादी करना चाहते थे, मगर उनके मरने के बाद रामगुप्त के साथ शादी कर लिया। ओके, शकराज को किसने मारा? चंद्रगुप्त ने मारा। रामगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त ने मारा। ठीक है। उसके बाद सूर्योदय। सूर्योदय नाटक है। सूर्योदय में कितने नाटक हैं? कितने एकांकी हैं? 6 एकांकी हैं। सूर्योदय एकांकी का शीर्षक सही है क्या? आपसे पूछेंगे तो बोलिए सही है, क्योंकि सूर्य उदय होते समय संसार में रोशनी आ जाती है। उसी प्रकार राजा के मन में रोशनी, आचार्य शशांक को मुक्त करने की रोशनी फैल जाती है, इसलिए ये शीर्षक सही है। उदयन कहाँ का राजा था? कौशांबी का राजा था। क्यों तथागत से घृणा करता था? तथागत शांति और अहिंसा का सलाह देते थे, उसका प्रचार करते थे। ये उसको पसंद नहीं, इसलिए घृणा करते थे। मायोपिया। मायोपिया की नायिका कौन है? सुधी। विषकन्या का नाम क्या है? अपराजिता। जो कुछ वो पूछेंगे उनके बारे में मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। विषकन्या का सब म्यूट में डाल दिया ना? अब ठीक है। विषकन्या का नाम अपराजिता है। विषकन्या का नाम अपराजिता है। மேடம் சில பேர் தமிழ்ல சொல்லுங்கறா, நீங்க தமிழ்ல சொல்லிட்டே இருக்கே, அது சில பேர் போட்டுட்டா. ओके ओके। विषकन्या का नाम क्या है? अपराजिता। विषकन्या उடைய பெயர் என்ன? अपराजिता। मायोपिया उடைய नायिका, हीरोइन, नायकी यार? सुधी। तथागत से उदयन क्यों घृणा करता था? तथागत சாந்தியையும் அகிம்சையையும் பிரச்சாரம் செய்தார். அது அவருக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா அவர் போருக்கு போக வேண்டியவர். அகிம்சையை கடைபிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால அவர் என்ன பண்ணினார்? தத்தாகத்து இருக்கிறதுனால தானே பிரச்சனை, इसलिए क्या किया उन्होंने? என்ன பண்ணார்? ருமன்வான் கிட்ட அம்பு வில்லலா எடுத்துட்டு வர சொல்லி அவர் அம்பு விடுறார் அவர் மேல, பாய்சனஸ் இதுல. ஆனா அது போய் எங்க போய் சேர்றது? மஞ்சு கோஷாவோட கழுத்துல போய் குத்திடுறது. மஞ்சு கோஷா இறந்து போயிடுறான். பகலே பேஹோஷ் होकर गिर जाती है, மயங்கி விழுந்துடுறான். அப்புறம் இறந்து போயிடுறான்.
அதை தூக்கிட்டு வரார், அவளை தூக்கிட்டு வரார். தூக்கிட்டு வந்த உடனே எல்லாரும் பின்னால வராங்க. எல்லாரையும் சாந்தப்படுத்தி வெளியில நிறுத்திட்டு உதயநிட்ட பேசுறார். நீ உன்னுடைய வேலையை செய்யற, நான் என்னுடைய வேலையை செய்யறேன். நீ ராஜா, உனக்கு வீரன் தான் அழகு, எனக்கு நான் சன்னியாசி சாது, எனக்கு பிரச்சாரம் தான் அழகு. எனக்கு நல்ல வகையா சொல்லி கொடுக்கணும், நல்ல குணங்களை எடுத்து சொல்லணும், இதுதான் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிடுறார். அதனாலதான் உதயன் திருந்துறான். அவர் என்ன சொல்றார், நீ போருக்கு போறது தப்பு கிடையாது, ஏன்னா நீ சத்திரியன். அந்த கதையோட முடிவு சிலருக்கு சரியா தெரிய மாட்டேங்கிறது, அதை ஒண்ணு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவர் சத்திரியனா இருக்கிறதுனால நீ போருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். அதனால அவனுக்கு சமாதானம் ஆயிடுறது மனசு. அப்பதான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவன் தத்தாகத்தை விரும்ப ஆரம்பிக்கிறான். ஓகேயா? அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு இன்னொரு புக் இருக்கு, பாரத் வர்ஷகா இतिहास. அதுல சிந்து घाटी सभ्यता कहाँ संपन्न हुआ, சிந்து घाटी सभ्यता, சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எங்கே உருவாயிற்று, மொகஞ்சொதடா, ஹரப்பா. मौर्य साम्राज्य को, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ संपन्न हुआ था? मैम, यस, is this question from ERC? I mean history? हाँ जी, आपको है ना भारतवर्ष का इतिहास? हाँ, यू आर हैविंग भारतवर्ष का इतिहास, उसमें से पूछेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछेंगे, नगर रचना के बारे में भी पूछ सकते हैं. அதாவது சிந்து காட்டி நகரத்துல அந்த சிந்து சமவெளியில நகரம் எப்படி கட்டியிருந்தாங்கன்னு கேட்கலாம். ஓகே? மௌரிய சாம்ராஜ்யக்கோ கிஸ்னே பனாயா தா, யார் மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினாங்க? சந்திரகுப்த உருவாக்கினார். நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய் கஹா தா, நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய் எங்கே இருந்தது? நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய் பீகாரில் உள்ள ராஜகீர் அப்படிங்கிற கிராமத்துல இருந்தது. நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய் எதுக்கு ஃபேமஸ்னா, அங்க படிச்சவங்க யாரும் ஃபீஸ் கொடுத்து படிக்கல. எஸ்மா பீகார்ல நாலந்தாங்கிற இடத்துல, அதாவது அது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட், அங்க நாலந்தா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ராஜகீர் அப்படிங்கிற கிராமத்துல இருந்தது. ஓகே, குறிச்சுக்கிட்டீங்களா? சோ கேட்டுக்கங்க, கேட்டுட்டு கடைசியா நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே? ஓகே ஜி. நமஸ்தேமா. இதனுடைய ஸ்தாபனா யார் பண்ணாங்க? யார் இத நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய உருவாக்கினாங்கன்னா, குமாரகுப்த பிரதம். சம்ராட் குமாரகுப்த பிரதம் அவர் தான் உருவாக்கினார். ஃபர்ஸ்ட் குமாரகுப்த. ஏன்னா அந்த காலத்துல சந்திரகுப்தன்னா பேரனுக்கு சந்திரகுப்த 1 அப்படின்னு வைப்பாங்க, அடுத்த வர பேரனுக்கு சந்திரகுப்த 2 இப்படி எல்லாம் வைப்பாங்க. அதனால அவங்க 1, 2 அப்படின்லாம் நேம் வச்சுக்கிட்டாங்க. இப்பதான் விதவிதமா வச்சுடுறோம், அதனால அது தேவையா இல்ல. சோ बिहार के नालंदा जिले के, நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है. नालंदा विश्वविद्यालय அங்கதான் இருக்கு. ஏன் எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னா, அவ்வளவு ஒரு ஃபேமஸ் அதுல, அதனால எல்லாரும் படிச்சாங்க. விதேஷ்ல இருந்து யார் படிச்சாங்க? யுவான் சுவாங் அவங்க எல்லாம் படிச்சாங்க. இந்தியாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்தார். இந்தியாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்தார். இந்த விஸ்வவித்யாலயம் நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டார். அங்க ஸ்டூடெண்டா नालंदा विश्वविद्यालय. என்னமா? Who made नालंदा विश्वविद्यालय? குமாரகுப்த. இதுக்கு பேமெண்ட் கிடையாது. ஓகேயா? நீங்க பைசா கொடுத்து படிக்க வேண்டியது இல்ல. பக்கத்துல உள்ள 100 கிராமத்துல இருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம்
Dress கூட அங்கேருந்து வந்தது. இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் அவங்க தங்குவாங்க அங்க, அதுவும் ஃப்ரீ தான். எல்லா விதமான கல்விகளும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அங்க. அதனால எல்லாரும் வந்து படிச்சாங்க நாலந்தா விஸ்வவித்யாலய். ஓகே, அது உங்களுக்கு டிப்பணியில கூட கேட்டு இருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் போர்ஷன் தான் அது. அதுக்கு அடுத்தது திருக்குறள் பத்தி கேட்கலாம். திருக்குறள் யார் ஏற்றினாங்க? திருக்குறள் என்னதுமா அது? யாரால் ஏற்றப்பட்டது? திருவள்ளுவரால் ஏற்றப்பட்டது. திருக்குறள் உலக வேதம்னு பேர். இது உலக வேதம். ஏன்னா about 24 லாங்குவேஜஸ்ல இவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. ஜப்பான்ல இருக்கு, ரஷ்யால இருக்கு, அமெரிக்கால இருக்கு, கனடால இருக்கு. எல்லா இதுலயுமே இந்த திருக்குறள் படிக்கிறாங்க. நீங்க மட்டும்தான் படிக்கிறீங்கன்னு இல்ல, நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தமிழ்ல திருக்குறள் எழுதியிருக்கார். இந்த திருக்குறள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அது எப்படி சொல்லணும்? கை பாஷாவோமே अनुवादित किया गया है, अनुवाद किया गया है. ஓகே, அதனாலதான் அது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, அதுல எத்தனை தோகா இருக்கு? 1330 குறள்கள் உள்ளன. 1330 1330 दोहा है उसमें. दोहा माना இரண்டடி செய்யுள். ओके, और तिरुकुरल 3 भागों में विभाजित किया गया है. 3 भागों में अरम பொருள் இன்பம், அறம் பொருள் இன்பம் அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க திருக்குறள். திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். திருவள்ளுவரின் மனைவி பெயர் வாசுகி. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? திருवल्लुवर की पत्नी वासुकी है. हाँ, तो ये महान कवि हैं, तमिल के महान कवि हैं. நம்மளுடைய மயிலாப்பூர்ல தான் அவர் இருந்திருக்கார். ஓகேயா, நம்மளுடைய மயிலாப்பூர் எங்க இருக்கு? இங்கதான், சென்னையில. இங்கதான் அவர் இருந்திருக்கார். ஓகேயா, இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பாடத்துல எல்லாம் கேட்டுட்டாங்க. இப்ப நீங்க ஃப்ரீ. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஜெனரல் நாலேஜ் கேட்பாங்க. ஜெனரல் நாலேஜ்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லா வித கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேயா, ஹிந்தி ராஜபாஷா கபுபனி. ஹிந்தி எப்பொழுது ராஜபாஷாவாக ஆயிற்று? ஹிந்தி எப்பமா ஆச்சு? 1949. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? 1949 சொல்லலாம். 1949 சொல்லலாம். அல்லது 1949 49 கட்டது 50. செப்டம்பர், சித்தம்பர் ஹிந்தியில சொல்லும் பொழுது நீங்க சித்தம்பர் சொல்லணும். 14 तारीख. அப்போ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना என்ன சொல்லணும்? இதேதான் சொல்லணும். हिंदी कब राजभाषा बनीங்கிற அதே क्वेश्चन आंसर தான். हिंदी दिवस कब मनाई जाती है அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ 14 सितंबर 1949 में मनाई जाती है. ஓகே, அதே மாதிரி ஹிந்தில ரொம்ப ஃபேமஸ் ரைட்டர் இவர். கதைகள் நிறைய எழுதியிருக்கார். 300 கதைகளுக்கு மேல எழுதியிருக்கார். உபன்யாஸ் சம்ராட்னு சொல்றோம். அவர் யாருன்னா பிரேம்சந்த்ஜி 300 கதைகளுக்கு மேல எழுதியிருக்கார். அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி படே கர் கி பேட்டி அப்படின்னு ஒரு சாதாரண ஒரு கதை எழுதியிருக்கார். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் அவரு நாவல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சு பெரிய ஆளாயிட்டார். 300 கதைகள் எழுதியிருக்கார். 300 கஹானியா லிக்கி அப்படின்னு சொல்லணும். கித்தனி கஹானியா லிக்கின்னு கேட்பாங்க. 300 கஹானியா லிக்கி. உங்ககிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுப்பாங்க, அதை கொடுத்து படிக்க சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.
க க அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் புக்கா பூ பூ மகாபிரான் அது. அதனால அத பூன்னு சொல்லணும். ஹா அதுவும் மகாபிரான். ஏன்னா அழுத்தமா சொல்லும் பொழுது நம்ம வாயில இருந்து காத்து வருது. வருதா வரலையான்னு நீங்க வீட்டுல செக்அப் பண்ணிக்கோங்க. பூக்கா கா கா சொல்லும் போது வராது. சொல்லும் போது நிறைய காத்து வரும். க சொல்லும் போது லேசாதான் காத்து வரும். க அப்படின்னா நல்லாவே காத்து வரும். நல்ல காத்து வருத மகாபிரான்னு சொல்றோம். கொஞ்சமா காத்து வருதா அல்ப பிராணன்னு சொல்றோம். ஓகேயா? இப்போ அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனை செக்அப் பண்ணுவாங்க. எப்படி நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது. அதுக்காக ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து படிக்க சொல்லுவாங்க. அத உடனே பார்த்த உடனே அப்படியே டென்ஷன் ஆகி கட 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 கடன்னு வாசிக்கணுமாக்கும் நினைச்சுண்டு டாக்டர் அப்துல் கலாம் பாரதிய ராஷ்டிரபதி அப்படிலாம் வாசிக்காதீங்க. நிதானமா வாசிங்க. டாக்டர் அப்துல் கலாம். உங்களை அவசரப்படுத்தல. டாக்டர் அப்துல் கலாம் பாரத்துக்கே ராஷ்டிரபதி தே. பாரத்துக்கே ராஷ்டிரபதி தே. அப்படி நிதானமா வாசிங்க. அதே மாதிரி லீடர்ஸோட லெட்டர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. லீடர்ஸோடைய பேராகிராஃப் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அது உங்களுக்கு புரியலைன்னா சம்ஜா நகின்னு சொல்லுங்க. जी पढ़ नहीं सकती, मुझे पता नहीं चल रहा है, कौन सा अक्षर पता नहीं चल रहा है. क्योंकि அவங்களுடைய அக்ஷரம் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும். மகாத்மா காந்தியுடைய எழுத்து பாத்தீங்கன்னா படுக்கன்றாவியா இருக்குமா. அதனாலதான் அவர் ஸ்கூல்ல கம்பல்சரியா கையெழுத்து நோட்டுன்னு ஒண்ணு வச்சார். ஹேண்ட் ரைட்டிங் நோட் புக். ஆனா இப்போ அது சரியா கடைப்பிடிக்கிறது கிடையாது. அதை கடைப்பிடிச்சு எழுதினீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி எப்பவுமே எந்த ஒரு எக்ஸாம்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். நீங்க போய் உட்கார்றப்போ தமால் அப்படின்னு போய் இதுல உட்கார்ந்தீங்கன்னா சேர்ல, அப்ப நினைச்சுப்பாங்க இந்த குழந்தைக்கு மேனர்ஸே இல்ல, மார்க் அதுல கம்மியாயிடும். உள்ள நுழையும் போதே அழகா அருமையா நின்னு அவங்க உட்காருன்னு சொல்லும் போது நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா அவங்க பெருமையா நினைச்சுப்பாங்க. ஆஹா எவ்வளவு நல்ல இந்த குழந்தை, இப்படி பாரு நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் உட்காரு. உட்கார்ந்த உடனே நல்லதா போச்சு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. தன்யவாத் ஜி. ஹமேஷா ஜி அப்படிங்கறத சேர்க்கறது எல்லாத்துக்குமே நல்லது. ஜி ஹாஞ்சி ஜி ஹா. நம்ம தமிழ்நாட்டுல சொல்றது ஜி ஹா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே? ஏதாவது நீ என்ன எழுதியிருக்கேன்னு எல்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க சொல்ல வேண்டி வரும். ஓகே? என்னென்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை கேட்பாங்க. இப்போ சப்போஸ் நீங்க பாவார்த்தை ஒண்ணு எழுதிருக்கீங்க, பாவார்த்தையில ஒண்ணு சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த பாவார்த்தையுடைய மீனிங் கேட்கலாம். அதனால தெரிஞ்சதா சொல்லுங்க. அவசரப்படாதீங்க. என்ன பாவார்த்தை எழுதியிருக்கேன்னு கேட்டானா அந்த கொஸ்டினை காமிச்சு கேட்பாங்க. அந்த கொஸ்டின்ல உள்ள உங்களுக்கு எது நல்லா தெரியுமோ அதை நீங்க குறிச்சு காமிச்சா போதும். அப்ப அவங்க அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லுவாங்க. என்ன எழுதியிருக்கேன்னு அவசரப்படாம நிதானமா சொல்லுங்க. யார் எழுதினாங்க ஆரம்பிங்க. யார் எழுதினாங்க, எந்த போயத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இதை நிதானமா சொல்லுங்க. அவசரப்படாதீங்க. அதே போல என்ன சாராம்சம் எழுதினேன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். என்ன சாராம்சம், போயம் சாராம்சம். போயம் சாராம்சமும் கேட்பாங்க. அந்த போயம் சாராம்சம்ல நீங்க மெதுவா ஆரம்பிங்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கவி பரீட்சை முதல்ல சொல்லுங்க. அப்புறம் கவிதா பரீட்சை. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே, நான் அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு 20 மினிட்ஸ் டைம், அதுக்குள்ள எல்லா பாடத்தையும் முடிக்கணும். அதனால அவங்க ஓரளவு கேட்பாங்க. நீங்க ஓரளவு பதில் சொன்னால் விட்டு விடுவாங்க. நீங்க சரியா சொல்லலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்கத்தான் செய்வாங்க. அழகா அருமையா நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த பொண்ணு நல்லா தேறிடுவாங்க, இந்த பையன் நல்லா தேறிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. நம்ம பேசுற விதத்திலயும் இருக்கு. ஹிந்தி பேசுற விதத்திலயும் இருக்கு. உள்ள போய் உட்காரும் பொழுதே நமஸ்தே ஜி அப்படின்னு ஒரு அடிக்க வர மாதிரி சொன்னீங்கன்னா அவங்க பயந்து போயிடுவாங்க. ஐயோ இது என்னடா இதுன்னு. நமஸ்தே ஜி பணிவா சொல்லுங்க. அந்த பணிவுக்கு அவ்வளவு ஒரு மதிப்பு இருக்கு. ஓகே? அதே மாதிரி உங்களுடைய என்னம்மா ஒரு நிமிஷம் கடைசியா கேளுங்க, கடைசியா கேளுங்க. ஓகே? அதே மாதிரி நீங்க போய் உட்கார்ந்த உடனே இந்த பாட்டுக்கா சாராம்சம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னானா, இந்த பாடம் படிக்கலைன்னா அத அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்க.
ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ना படிக்கல, मैंने नहीं लिखा। सच बोलिए, कोई बात नहीं, सच बोलिए। ये आपकी बोली के लिए चेकअप कर रहे हैं, நீங்க பேசுறீங்களா இல்லையா அதத்தான் செக்அப் பண்றாங்க. சோ நீங்க எழுதலைன்னா அதை திரு 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 திருன்னு முழிச்சுக்கிட்டு அதை என்னமாவது உளறி அதுல மார்க் குறையக்கூடாது. ஓகேயா? சோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லுங்க, புரியலைன்னா சம்ஜா நஹின்னு சொல்லுங்க. மாஃப் கீஜியே அதை முன்னால சேர்த்துக்கங்க, மாஃப் கீஜியே समझा नहीं। ओके, मैं भूल गई, मरंद बेटे, क्योंकि बोलना नहीं आता है ना इसलिए भूल जाते हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं तो भी गलती हो सकती है, அதனால ஸ்பீடாவும் பேச வேண்டாம், நிதானமா பேசுங்க. கிராமர் சில சமயம் கேட்கலாம், இது பொதுவான இது. संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा है. இப்படி படிங்க, அந்த புக்ல கொடுத்தத மக்கப் பண்ணி படிக்கணுங்கிறதே கிடையாது. व्यक्तिனா பர்சன், வஸ்துனா பொருள், ஸ்தான்னா பிளேஸ், பாவ்னா இனிமைத்தன்மை, அந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது பாவ். சோ இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சொல். इसके बारे में बताने वाला शब्द वर्ड அதத்தான் நம்ம சஞ்ஞான்னு சொல்றோம். நவுன். சர்வநாம் புரோனவுன், அது என்னது? சஞ்ஞாவை போலேயே அதே அர்த்தம். இப்போ ராமன் காட்டுக்கு போனா, ராமன் சீதையோடு போனா, ராமன் லட்சுமணனையும் கூட்டிக் கொண்டு போனா, எத்தனை தடவை ராமன் சொல்லுவோம்? அப்ப நம்ம அதுக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்றோம்? வக் வக் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம். வக்கு யக். அப்ப அதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்? ராம் வன் ஜாத்தா ஹை, வ கானா காத்தா ஹை, ஏதாவது இருக்கட்டும். அப்போ அதுக்கு அடுத்தது வக்கு யூஸ் பண்றோம், அது புரோனம். அப்போ சஞ்ஞாக்கே பதிலே, சஞ்ஞாவிற்கு பதிலாக உசி அர்த்தமே அதே அர்த்தம் கொடுக்கணும். ராம்னா ராமுடைய அர்த்தம் கொடுக்கணும். சோ வக்குங்கிறது ராம மென்ஷன் பண்றது. அப்போ சஞ்ஞாக்கே பதிலே, பதிலேனா பதிலாக, उसी अर्थ में आने वाला शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के बदले उसी अर्थ में आने वाला शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं கேட்டாங்கன்னா 6 பேது இருக்கு. என்னலாம்னு முழிப்பீங்க நீங்க. எதுக்காக இந்த இதை நான் சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ற மாதிரி உங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸா கருதி நான் சொல்றேன். இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கங்க. 6 வகைப்படும்னா, புருஷ்வாச்சக் சர்வநாம். ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு புருஷன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறான், ஒரு ஜென்ஸ், ஒரு ஆண் மகன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறான், புருஷ்வாச்சக் சர்வநாம். நிச்சய் வாச்சக் சர்வநாம், அவன் நிச்சயமா வந்திருக்கான் கல்யாணத்துக்கு, அந்த கல்யாணத்துக்கு அவன் நிச்சயமா வந்துட்டான், நிச்சய் வாச்சக் சர்வநாம். பின்னால அவன் ஒய்ஃப் வந்திருக்கானா எட்டி எட்டி பாக்குறாங்க, அனிச்சய் வாச்சக் சர்வநாம். அது யாருக்கும் தெரியல. நிச்சயனா தீர்மானமா சொல்றது, அனிச்சயனா தீர்மானம் இல்ல, அவ வந்திருக்காளா வரலையான்னு தெரியல. பிரஷ்னவாச்சக் சர்வநாம், உடனே அவங்க கேக்குறாங்க, ஏன்பா உன் ஒய்ஃப் வரலையான்னு கேக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவன் திரு திருன்னு முழிக்கிறான். அப்ப உடனே கேக்குறாங்க சம்பந்த வாச்சக் சர்வநாம். உன்னுடைய ஒய்ஃப தானடா கேக்குறேன். உடையங்கிறது கா கே கி சம்பந்தம். ஓகே, அப்போ உன்னுடைய ஒய்ஃப தானே கேக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவன் நிஜத்தை ஒத்துக்கிறான், நிஜவாச்சக் சர்வநாம். जी यस माँ, नमस्ते जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जी? हाँ जी आइए। अच्छा बैठ जाइए। சோ இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. சர்வநாம்னு சொன்னானா புருஷ்வாச்சக் சர்வநாம், நிச்சய் வாச்சக் சர்வநாம் நிச்சயமா வந்துட்டான், அனிச்சய் வாச்சக் சர்வநாம் ஒய்ஃப் வரல, பிரஷ்னவாச்சக் சர்வநாம் எல்லாரும் கேக்குறாங்க ஒய்ஃப ஏண்டா கூட்டிட்டு வரலையான்னு, அவன் திருத்திரின்னு முழிக்கிறான். சம்பந்த வாச்சக் சர்வநாம், சம்பந்தத்தை சொல்லி கேக்குறாங்க, உன்னுடைய ஒய்ஃப் தானடான்னு சம்பந்தத்தை சொல்லி கேக்குறாங்க. நிஜத்தை ஒத்துக்கிறான். நிஜன்னா ஹிந்தியில அப்புனான்னு அர்த்தம், தன்னுடைய. ஆனா நம்ம தமிழ்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கதைக்காக.
நிஜவாச்சக் சர்வநாம். ஓகே, ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுங்க, அப்போ மறக்காது. ஓகேயா? சோ இதுதான் சர்வநாமுடைய ஒரு கதை. இப்போ संज्ञाவையும் கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं. மேடம் இந்த மீன் டைம் பிரவீன் உத்தரார்து ஆரம்பிச்சு விட்டுருங்க. நீங்க பிரவீன் உத்தரார்து ஆரம்பிச்சு விட்டுடுங்க. ஓ இல்ல, நான் இதோட நிறுத்திக்கிறவா, ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய இது வரணும் கண்டிப்பா. இல்ல பிரவீன் உத்தரார்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க, சீனியர் நான் கண்டினியூ. ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் ஜி. சோ संज्ञा வந்து எத்தனை வகைப்படும்? 3 வகைப்படும். व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा पर्सनल नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. இப்போ இந்த இதுல வந்து ஜாதிவாச்சக்கு மட்டும் 2 வகைப்படும். சமூகவாச்சक सर्वनाम, சமூகவாச்சक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा. ஓகே, அது 2 வகைப்படும். அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இதெல்லாம் கிராமர்ல கேட்டா ரொம்ப டீப்பா போகாம மேலோட்டமா தான் கேட்பாங்க, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விசேஷன்னு சொன்னா संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे, இப்படி ஈஸியா கத்துக்கோங்க. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं. क्रिया, कुछ काम करना या होना, उसे क्रिया कहते हैं. एक्शन वर्ड क्रिया. ஓகே, இப்போ விஷாரத உத்தரார்தல நீங்க எல்லாரும் நான் சொன்னதெல்லாம் குறிச்சிருக்கீங்களாமா? ஓகேமா, ஓகே ஓகே. क्या करूं माँ, क्लास टाइम 8 बजे बंद करना है ना हमें, ठीक है? प्रवीण उत्तरार्ध भी धन्यवाद जी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद धन्यवाद जी। हेलो धन्यवाद जी। और धन्यवाद जी। जाने के पहले परीक्षा हाल, छात्रों सुनिए पहले सुनिए फिर धन्यवाद बोलिए. परीक्षा हाल से जाने के पहले धन्यवाद बोल दीजिए, ठीक है? जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, யார் உங்ககிட்ட क्वेश्चन கேட்டாங்க அவங்களுக்கு धन्यवाद जी அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க. ஓகேயா? இதுதான் மௌகிக்ல இந்த மேனர்ஸ் எல்லாம் பாப்பாங்க, நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்கன்னு பாப்பாங்க. ஓகே ஓகே, धन्यवाद. धन्यवाद फॉर 25 मार्क्स. ठीक है जी। हाँ जी जी जी। अच्छा माँ बोलो जी। हाँ प्रवीण उत्तरार्ध आ गए क्या? जी ओनली 50 marks है जी. हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते. அப்படியே உட்கார்ந்து கேளுமா, ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் பொதுவாவும் இருக்கும், உட்கார்ந்து கேளுங்க. ஓகே, அப்படியே உட்கார்ந்து கேளு. இதே கிராமர்லாம் எல்லாருக்கும் பொதுவா தான் கேட்பாங்க, அதே மாதிரி ஜெனரல் நாலேஜும் பொதுவா தான் கேட்பாங்க, அதனால இத கேட்டுக்கோ. ஓகே, तो प्रवीण उत्तरार्ध आपको अंदर जाने के पहले रूम कुள்ள போறதுக்கு முன்னால நமஸ்தே ஜி மை அந்தர் ஆ சக்தி ஹூம் அப்படின்னு கேட்கணும். நான் உள்ள வரலாமா, ஆவோன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. உள்ள போன உடனே படார்னு உட்காரக்கூடாது, நின்னுகிட்டே இருங்க. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க பைட்டோ தன்யவாத் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காருங்க. இந்த மேனர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஓகே, தன்யவாத் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரணும். அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஒன்னொன்னா கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆப் கஹா கே ஹோன்னு கேட்பாங்க, நீங்க எங்க இருக்கீங்க முதல்ல அத சொல்லணும். இல்லைன்னா கஹா சே ஆத்தே ஹோன்னு கேட்பாங்க, எங்கிருந்து வருகிறாய். தும் கஹா ரஹ்தே ஹோ, எங்கே வசிக்கிறாய். இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஆப் கஹா கே ஹோ, கஹா சே ஆத்தே ஹோ, கஹா ரஹ்தே ஹோ. जी प्रवीण
விஷாரத உத்தரார்த்தம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு, உட்காந்து கேளு, இதெல்லாமும் கேட்பாங்க எல்லாருக்குமே. பொதுவானதை சொல்லிட்டு தான் சொல்றோம், அதனால இதையும் கேட்டுக்கோ. ஓகேயா? Okay. Okay. May we start, Praveen Uttarath madam? हाँ जी, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी जी जी। अच्छा हाँ, तो जी। जी நான் லேசா ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறேன், நீங்க ஆரம்பிச்சு விடுங்க. हाँ, okay 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 okay. ஸோ உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நமஸ்தேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க உட்கார சொன்னா உட்காருங்க, பைட்டோன்னு சொன்ன உடனே தன்யவாத் ஜிங்கிறத மறக்காம சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களை பத்தி ஆப்கே பாரேமே பூச்சேங்க, உங்களை பத்தி தான் கேட்பாங்க. இது பொதுவா விஷாரத் உத்தரார்த்தக்கும் சரி, பிரவீன் உத்தரார்த்தக்கும் சரி, பொதுவா இதுதான் கேட்பாங்க. நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க, என்ன செய்றீங்க, அப்பா என்ன செய்யறாங்க, அம்மா என்ன செய்யறாங்க, நீ ஏன் ஹிந்தி படிக்கிற, आप क्यों हिंदी सीखते हैं, ஏன்பா, एक भाषा जानने के लिए सीखता हूं, मैं कभी दिल्ली जाऊंगा तो हिंदी भाषा जानना चाहिए ना, वहां जाने के पहले அங்க போறதுக்கு முன்னால ஹிந்தி தெரியணுமா வேண்டாமா? ஆமாண்டி. அதனால ஹிந்தி படிக்கிறேன். ஹிந்தி एक भाषा जानने के लिए சொன்னாலே போதும், ஒரு பாஷை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்கிறீங்க. एक भाषा जानने के लिए हिंदी सीखता हूं அல்லது सीखती हूं. ஓகேயா? சோ அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பாடத்துல கேட்பாங்க என்னங்கறத விஜயா மேம் சொல்லுவாங்க, கேட்டுக்கங்க. ஓகே, தன்யவாத். நானே நிறைய டைம் எடுத்தேன். இல்ல பரவாயில்ல, சொல்லுங்க ஜி. धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी जो है धन्यवाद जी। परीक्षाओं में अंतिम सीढ़ी पर आप बैठे हैं, सर्वोपरि सीढ़ी पर आप बैठे हैं। एक्चुअली द प्रवीण उत्तरार्ध इज इक्वलेंट टू सेकेंड लैंग्वेज हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन। आपके बीए डिग्री के सेकेंड लैंग्वेज के समान है। दिस इज नॉट बीए, बट ये बीए के सेकेंड लैंग्वेज के बराबर है। और ये प्रवीण के मौखिक शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कम से कम एक बार आप अपनी पुस्तक पढ़िए। ஒரு முறையாவது நீங்கள் இப்போ இனிமேலாம் தமிழ்ல பேசணும்னு சொல்லக்கூடாது. யூ ஹாவ் கம் டு பிரவீன், நீங்களே ஹிந்தியில பேச முடியணும், புரிஞ்சுதா? ठीक है? இப்போ இன்னும் வந்து தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, क्योंकि प्रवीण முடிச்சுட்டு நீங்க एमए எழுதலாம், एमए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर पोस्ट हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको हिंदी में बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए, साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। यू हैव टू कंटिन्यूअसली अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए ये पहला कदम है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, द मनदिल हिंदी चैनल is going to conduct spoken हिंदी क्लास also, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाद में, ठीक है? अभी हम प्रवीण उत्तरार्ध की बात करेंगे। प्रवीण उत्तरार्ध में कौन कौन सी किताबें हैं, सबसे पहले रश्मि रति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रश्मि रति रथ मीन चैरियट, रथों। रश्मि मीन्स रेस। इसलिए सवाल यह भी हो सकता है कि रश्मि रति का मतलब क्या है। एक जो है यह कर्ण को भी सूचित करता है, क्योंकि कर्ण कौन है, कर्ण सूर्य का पुत्र है, इसलिए उनको भी सूचित कर सकता है। इसके अलावा रेस मतलब किरणों के रथ पे जाने वाले सूर्य हैं, उसके पुत्र की कहानी है यह, इसलिए इसे रश्मि रति कहते हैं। इसके रचयिता कौन है, मैगी बोलो, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में भी पूछ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। सुलभा अगिला। मैम, कैन यू टेल once again the meaning of रश्मि रति मैम? क्यों इतने समय क्या कर रहे थे? रश्मि रति, रश्मि मतलब रेस, किरण रूपी रथ में आने वाले सूर्य के पुत्र की कहानी है, इसलिए इसे रश्मि रति कहते हैं। ठीक है? ரேஷம்னா வந்து இழைன்னு அர்த்தம், ரஷ்மினா ரேஸ்ன்னு அர்த்தம். அந்த ரேஸோட
ரதத்துல வரக்கூடிய சூரிய பகவானின் மகன் என்பதனால் इसका नाम है रश्मि रति। ठीक है। और मैं एक और आपको सुझाव देना चाहती हूँ। कल मौखिक परीक्षा जाने से पहले एक बार अपनी पुस्तक खोलकर रखिए, खोलकर एक बार जोर से पढ़िए। புத்தகத்தை திறந்து வச்சுட்டு ஒரு தடவை கத்தி படிங்க எல்லாரும் ஒரு ½ an hour, அப்பதான் आपको फ्लो आएगा आपकी जुबान में। यस सुने, ठीक है। आपकी जुबान में वो प्रैक्टिस होगा, विभिन्न शब्दों का प्रैक्टिस हो सकता है जब आप पढ़ेंगे। इसलिए पहले आप आधा घंटा क्या करना चाहिए, आज ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद कोई किताब ले लीजिए, जोर से पढ़िए, आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है। सो रश्मि रति खंड काव्य है या महाकाव्य? खंड काव्य का मतलब क्या है? बहुत बड़े काव्य को लेकर उसके एक किसी अंश को लेकर ராமாயணத்துல पंचवटी खंड काव्य है ना, एक किसी एक घटना को लेकर उस घटना के संबंध में काव्य रचा जाता है, इसलिए उसको खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य का मतलब क्या है? नायक के जन्म से लेकर अंत तक पूरी कहानी उसमें बताई जाती है, इसलिए उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य भी है, उसके बारे में अब नहीं पढ़ना क्योंकि रश्मि रति चंपू काव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। अच्छा ठीक है। नामकरण का अर्थ भी हमने कह दिया, रश्मि रति काव्य। अब और इसका नायक कौन है ये पूछ सकते हैं। रश्मि रति काव्य का नायक कौन है? कर्ण के और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये मत सोचिए सिर्फ प्रवीण उत्तरार्ध में जो किताबें हैं उसके बारे में ही पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रवीण पूर्वार्ध के संबंध में एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रवीण पूर्वार्ध प्रवीण उत्तरार्ध दोनों मिलाकर ही राष्ट्रभाषा प्रवीण है। आपकी परीक्षा का नाम है राष्ट्रभाषा प्रवीण। ये मत सोचना सिर्फ प्रवीण उत्तरार्ध में जो किताबें हैं उससे ही पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रवीण पूर्वार्ध के भी कुछ एकाध प्रश्न वे पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा वो भी पढ़ के जाइए, क्योंकि पुराने प्रचारक जो हैं, उस जमाने के प्रचारक जो हैं, वे उस समय वो प्रवीण पूर्वार्ध के कुछ प्रवीण पूर्वार्ध में क्या क्या है अभी भूल गए हैं आप सब लोग। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यस, ಧ್ರುವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎಂಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. கபன். சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்புறம் கபன் के उपन्यास सम्राट பத்தி கேட்கலாம். அது மாதிரி ரெண்டு மூணு கேள்வி. பிகாஸ் பிரச்சாரக் ரொம்ப சீனியர் பிரச்சாரக் இருந்தா they will expect பிரவீன் பூர்வார்த்தம் உத்தரார்த்தம் சேர்ந்துதான் பிரவீன், அதனால அதுலயும் ஞாபகம் இருக்கான்ட்டு கேட்கலாம். थोड़ा वो भी पढ़कर आप चलिए। ठीक है, ठीक है। सो रश्मि रति काव्य का नायक है कर्ण, कर्ण भी कहते हैं उसे। ठीक है। दुर्योधन कर्ण को किस देश के राजा बनाया? दुर्योधन ने अंग देश को राजा बनाया। क्यों बनाया? इसका कोई शिव काम सुंदरी बता सकती है क्यों दुर्योधन ने कर्ण को? उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। क्योंकि उनको अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने पक्ष में आने के लिए नहीं, पहले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। पहले इन लोगों ने पूछा ना किस अपमानित किए जाने पर उसको अपमान से बचाने के लिए। उनको अपमान से बचाने के लिए पहले उनको देश का राजा बनाते हैं। ऐसा करते हुए उनके मन में ये भी उद्देश्य था, अभी इनकी सहायता करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीर है, कल अर्जुन के सामने अर्जुन को चुनौती देने के लिए काम में आएगा, ऐसा वे सोचते हैं। अर्जुन के सामने चुनौती देने के लिए ये हमारे काम में आएगा सोचकर ये बताते हैं। ये सब आप पढ़ के रखिए। And in between I would like to share with you, when I went for the interview for State Bank, current के संबंध में उन्होंने पूछा था. In the State Bank interview they asked about Rashmi Rati. அதனால இப்ப படிக்கிறதெல்லாம் பரீட்சை எழுதி முடிச்சுட்டோம் மறந்து போயிடலாம் நினைச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா प्रवीण लेवल के வந்து நீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போனாலும் கேட்பா, அதனால इसको याद रखिए। पूर्वार्ध में जो पढ़ा वो भी याद रखिए। ठीक है, ठीक है।
सो कर्ण के संबंध में आप क्या जानते हैं? कर्ण तो सामान्य एक सारथी का पुत्र सोचकर इन लोगों ने आप किसके पुत्र हैं पूछते हैं, वे अपना उत्तर नहीं दे पाता है। तब उसी समय दुर्योधन आकर उनका मान बचाने के लिए, अपमान से उनको बचाने के लिए उनको अवध देश का राजा बनाते हैं। देन कुंती और कर्ण के बीच का संबंध क्या है? कर्ण उसका पुत्र है। हाँ, माता है, माता है, कुंती माता भी थे और कर्ण पुत्र भी थे। पुत्र है, कर्ण पुत्र है। श्रिया, कर्ण कुंती से क्या कहा? कर्ण कुंती से क्या वर मांगता है? कर्ण कुंती से कहा कि आपको कुंती के 5 पुत्र जरूर रहेंगे। कर्ण मरेगा तो अर्जुन रहेगा और अर्जुन मरेगा तो कर्ण रहेगा। இவ்வளவு ஃபாஸ்டாக சொல்லு, நிதானமா டென்ஷன் இல்லாம அழகா சொல்லு. நல்லா சொல்ற, யூ ஆர் டெல்லிங் வெரி குட். சரி, தென் தே வில் ஆஸ்க் அபவுட் எக்ஸாம். மொத்தம் 4 பங்கா பிரிக்கிற எக்ஸாம். ஒண்ணு வந்து मैनरिज्म्स, அது வந்து मैडम சொன்னாங்க, कांतिमती मैडम ने बताया किस तरह आप जाते समय इस तरह नमस्ते कहते ही जाना और उनसे अनुमति मांगकर बैठना और हंसमुख से उत्तर देना. இது வந்து இதுக்கு ஒண்டி இல்ல, நாளைக்கு எந்த इंटरव्यूக்கு, ஈவன் IAS इंटरव्यूக்கு போனாலும் இதெல்லாம் பிரயோஜனப்படும். புரிஞ்சுதா? इन सब के लिए 25 मार्क दिया जाता है. उसके बाद என்னம்மா என்ன ठीक है இல்லம்மா, இன்னைக்கு படிக்கிற மேனரிசம் நாளைக்கு ஐஏஎஸ் பரீட்சைக்கு इंटरव्यूக்கு போனா கூட பிரயோஜனப்படும்னு சொன்னேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. देन आपके पार्ट से बात करते हैं. पार्ट से जनरली क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन पेपर तंदुरुवा उनके पास वो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं. क्वेश्चन पेपर को देखकर पहले प्रश्न पत्र में आपने क्या उत्तर दिया तो उंगलाल எந்த क्वेश्चन के आंसर பண்ணே. काव्य में किसका चरित्र आपने लिखा? रश्मिरथी में आपने किसका चरित्र लिखा? उस चरित्र के बारे में बोलिए. प्रिया, उसके बारे में बोलिए. तो चल यार சொல்லுங்க. என்ன சொல்ல உஷா சொல்லுங்க, சாந்தி சொல்லுங்க, நீ சொல்லியா? देवी சொல்லு. जी मैंने कर्ण के बारे में पढ़ाया. कर्ण के बारे में पढ़ायाன்னு சொல்லல, पढ़ायाला சொல்லி கொடுத்தே இருக்க மேடம். पढ़ा कर्ण के बारे में पढ़ा, मगर दुर्योधन के बारे में लिखा जी. मुझे महाभारत का कहानी मालूम है, इसीलिए महाभारत की कहानी मालूम है. कहानी फेमिनिन जेंडर. महाभारत की कहानी मालूम है. हाँ, उसे याद करके मैंने खुद लिखा जी दुर्योधन के बारे में. वेरी गुड. सो गलतियों के बिना लिखने के लिए, इसीलिए ग्रामर पढ़ाया था. ग्रामर क्यों पढ़ाया था मैडम ने? इसलिए पढ़ाया था कि गलतियों के बिना लिखना है. गलतियां जितना करेंगे, बहुत सारे बच्चे आकर कहते हैं हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उनका पेपर देखने पर पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ग्रामर की गलतियां हैं, इसलिए मार्क चला जाता है. इसलिए ग्रामर की गलती के बिना बोलना भी है. ठीक है, நீங்க பிரவீன் வரைக்கும் வந்தாச்சு, அதனால நல்லா படிக்கணும். அப்புறம் யாரோட கேரக்டர் தெரிஞ்சுக்கணும்? துரியோதன், துரோணாச்சாரிய, பரசுராம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். யாராவது சொல்லுவீங்களா? இந்துமதி சொல்லு. இந்துமதி, துரியோதனை பத்தி சொல்லு. नारायणन जी சொல்லுங்க दुर्योधन पति. दुर्योधन एक गौण पात्र है रश्मिरथी का. वह कर्ण को अपमानित से बचाता है, लेकिन वह कर्ण को अंगदेश अर्पित करता है, लेकिन अपने ही पाता. तब अज्ञातवास की पूर्ति करके वापस आता, तब उनकी भूमि को वापस नहीं देता. ठीक है. नेक्स्ट युधिष्ठिर पति यारा சொல்றீங்களா? द्रोणाचार्य पति. द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु है. நீயே சொல்லாது, வேற யாராவது சொல்லட்டும். द्रोणाचार्य. கீதா சொல்லுங்க. ஹம்சவேணி சொல்லு. मैगी சொல்லுங்க. சொல்லு. द्रोणाचार्य
पांडव और गौरव के गुरु थे और वे மேகி சொல்லுங்க. மேகி மியூட்ல இருக்கு. जी डाउट சொல்லுங்க. जी बहुत बहुत दोहे के पांगा जी. ஆமா கட்டாயம் கேப்பா. நான் சொல்ல வரேன், அது சொல்றேன். நிச்சயமா ஒரு தோஹா கேப்பா. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4 தோஹா பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. जी பாரு, தோஹா கேட்டா தோஹா நீ சொல்ற தோஹாவோட மீனிங் கட்டாயம் கேப்பா. திருப்பி மத்தியமாவோட குரு கோவிந்த் கோவு கடை குரு கோவிந்த் கோவு கடை அப்படின்னு இருக்காதீங்க. ஒரு நல்ல அதுவும் நல்ல தோஹா தான். தோஹா ஒன்னும் எதுவுமே மட்டம் கிடையாது. आपके प्राचीन पद्य संग्रह से कुछ दोहे पढ़ के जाइए. एक बार आपने दोहा पढ़ लिया तो पूरे जीवन के लिए उपयोगी रहेगा. प्राचीन पद्य संग्रह से पूछेंगे, तुलसी के दोहे पूछेंगे. कोई एक दोहा न சொல்லலாம், இல்லைன்னா கபீர் के कोई दोहे बोलिए சொல்லலாம், तुलसी के कोई दोहे बोलिए சொல்லலாம், ரஹீம் சொல்லலாம், விருந்து சொல்லலாம். விருந்து கேட்கலாம். இந்த பவீன் பிராச்சீன்ல இருக்கோ இல்லையோ விருந்து கேட்கலாம், ஏன்னா நீங்க படிச்சிருக்கேன். कोई दोहा पूछेंगे, दोहे का अर्थ पूछेंगे. அதனால இன்னைக்கு ஒரு 5 தோஹாவாவது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அதனுடைய தோஹாவோட அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டு போகும். அப்புறம் பிராச்சீன் பத்திய சங்கிரஹல किसी एक कवि के बारे में पूछेंगे. அப்புறம் काल कितने அது பிரவீன் பூர்வார்தல படிச்சிருப்பேன் சாகித்ய இतिहास. இருந்தாலும் உத்தரார்தலையும் பிராச்சீன் கால் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டே வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க கபீர் निर्गुण उपासक, भक्ति काल के निर्गुण उपासक के कवि அப்படின்னு நீங்க சொல்றத பார்த்த உடனே इंटरफियर आई. ठीक है, अभी बोलो कितने काल हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने काल हैं கேட்கலாம். அதனால அது சொல்ல மறந்து போயிடாதீங்க. ठीक है, நீங்க ஏதாவது சொன்னா அதுல இருந்து லிங்க் பண்ணி கேட்கலாம். इसलिए उसको भी याद करते हुए आपको बताना पड़ेगा. सो प्राचीन पद्य संग्रह என்னெல்லாம் கேட்கலாம்? प्राचीन पद्य संग्रह किसी एक कवि के बारे में पूछ सकते हैं. कबीर के जनरला கேட்கறது கபீர் பத்தி எல்லாரும் கேட்பா. तुलसी பத்தி கேட்கலாம், ரஹீம் பத்தி கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் ரஸ்கான் பத்தியும் கேட்கலாம். ரஸ்கான் யாரு? मुसलमान कवि मुसलमान कवि थे दिल्ली का रस्तान पति कहता है. சொல்லுங்க, இன்னும் முசல்மான் दिल्ली का पठान है रस्तान. जी बिहारी लाल मैम पठान का क्या है मैम? मुझे भी नहीं है मैम. पठान का अर्थ क्या है मैम? பட்டான்ங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி. டெல்லியில பட்டான்ங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டிமா. பட்டான்னு சொல்லுவா. பஞ்சாப் பக்கம் வருது பட்டான்னு சொல்லு. பட்டான் ஜெனரலி அவ வாழ் வச்சுட்டே இருப்பா, போவா. பட்டான்னு சொல்லுவா. பட்டான் பட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது முஸ்லிம்ஸ், ஜெனரலி முஸ்லிம்ஸ் நிறைய பேர் அதுல வருவா பட்டான் கம்யூனிட்டியில. அதுக்கு ரஸ்கான பத்தி பாரதேந்து ஹரிச்சந்திர ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாரு. என்ன சொன்னார்? இன்னும் முசல்மான கவி அனுப்பே. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இன்னும் முசல்மான கவி அனுப்பே கோட்டி ஹிந்தி கவிக்கோ வாரு. கோட்டி ஹிந்தி கவிக்கோ வாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஒரு முஸ்லிம் போயிட்டுக்கு 100 இந்து போயிட்ஸ்னாலும் ஈடாகாது. இன்னும் முசல்மான கவி அனுப்பே கோட்டி ஹிந்தி கவிக்கோ வாரு அப்படின்னு சொன்னார். அதை எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் ரஹீமோட 2 தோகையை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரஹீம கேட்கலாம். ரஹீம் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா என்னமா சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். கேட்பாங்க தோஹா கேப்பா. சரியா? அப்புறம் இது பிரேம்சந்த்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. பிரேம்சந்த் என்னென்ன இதுக்காக 2 தெரியுமான்னு கேப்பா. சொல்ல தெரியுமா பிரேம்சந்த் பத்தி கேட்டா? போதானே எழுதினார், நிர்மலா மானசரோவர். அவருடைய கஹானி எல்லாம், பிரேம்சந்தோட கஹானி எல்லாம் இதுல சங்கிரகா இருக்கு. அதெல்லாம் எதுல சங்கிரகா இருக்கு? மானசரோவர். அவருடைய ஸ்டோரி கலெக்ஷனுக்கு என்ன பேரு? மானசரோவர்னு பேரு.
அவரை என்னன்னு சொல்லுவோம்? உபன்யாச சம்ராட்னு சொல்லுவா. சரி, இப்ப பிராச்சீன் பத்திக்கு வாங்குவோம். கபீர் பத்தி கேட்டா நீங்க நிர்குண பக்தி பக்தி கால்கே அப்படின்னு சொல்லணும். ஞானாஸ்ரய் சாக்கான்னு சொல்லணும். ஞானாஸ்ரய் சாக்கா, ஞானாஸ்ரய் சாக்கான்னு ஞானத்தின் மூலமாக கடவுளை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சில பேர் வந்து இவனை பத்தி கூட கேட்கலாம். பிராச்சீன் கவி அதையாவது எடுத்துன்னு கூட கேட்கலாம். பிராச்சீன் கால்கே கவி உங்களுக்கு பிராச்சீன் பத்திய சங்கிரகம் இருக்கா இல்லையா? பத்மாவத்து அதுல இருந்து 2 ஸ்டான்ஸா கொடுத்துட்டா. துளசியோட ராம்சரித் மானஸ்ல இருந்து கொடுத்திருக்கா இல்லையா? ராமாயணத்துல இருந்து கொடுத்திருக்கா. சோ அட்லீஸ்ட் அது தெரியாட்டாலும் அதனோட சப்ஸ்டன்ஸா தெரிஞ்சுக்கணும். ராமாயணத்துல உங்களுக்கு பிராச்சீன் பத்தியில எது கொடுத்திருக்கா? हनुमान जी का लंका जाना, वहां पे लंका को जला देना आदि बातें दी गई हैं. उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आप பிராச்சீன் பத்தியம். அப்புறம் நவீன் பத்தியில ஏதாவது 4 பொயட்ரி பேரு பொயட் பேரு சொல்லுன்னா சொல்ல தெரியுமா? ஆதுனிக் கவி யாராவது 4 பேர் சொல்லுன்னா சொல்ல தெரியுமா? மைதிலி சரண் குப்து, அப்புறம் रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, சுமித்ரானந்தன் பந்த், பிரேம்சந்த் கவி கிடையாது. பிரேம்சந்த் வந்து இது எழுதுற உபன்யாசக்கார். அவர் கவிதை எழுதுறவர். சரியா? जी எந்த கவி பத்தி கேட்கலாமா ஜி? நீ எந்த கவி சொல்றியோ அந்த பத்தி டக்குன்னு கேட்டுடுவா. அதனால நீ நவீன் பொயட்ரியில கவிஞர்கள் பேரு சொல்லும் போது கொஞ்சம் அவளை பத்தி தெரிஞ்சு, ஏன்னா நீ என்ன சொல்றியோ அது அவ கேப்பா. मैथिली शरण गुप्तन சொல்லிட்டேன்னா मैथिली शरण गुप्ता के बारे में बोलो அப்படின்னா ராஷ்டிர கவி है. அவரோடது मैथिली शरण गुप्ता இன்னொரு கிரேட்னஸ் என்னன்னா அவருடைய காவியங்கள்ல எங்கேயுமே உருது வார்த்தையே யூஸ் பண்ண மாட்டார். उन्होंने मात्र संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है. पंचवटी எடுத்து பாரு, எதை வேணாலும் எடுத்து பாரு. उन्होंने சாக்கேத் எடுத்து பாருங்க, द्वापर அவரோடது, द्वापरலாம் அவர் எழுதினது. அதுல எல்லாத்துலயுமே संस्कृत शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का. ஏன்னா குஜராத்துக்கு ஈஸியா கேட்பாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா கேட்பாங்களா? என்னது கஷ்டமா கேட்க மாட்டா, நீ படிச்சுன்னு போனா ஈஸியா இருக்கும். ஜி எத்தனை நிமிஷம் ஜி ஒருத்தர் கேட்பாங்க? அது மேடம் சொன்னாங்களே 20 minutes. அப்புறம் நீங்க வந்து இப்ப பல பேர் வந்து கைட படிச்சுட்டு போறீங்களா, ஆர் கியூஏ படிச்சுட்டு போறவங்களா கூட இருக்கலாம். என்ன படிச்சுட்டு போனாலும் அட்லீஸ்ட் பரீட்சை முடிஞ்ச வரையுமாவது एक बार पूरी किताब एक बार पढ़ लीजिए. அப்பதான் நிறைய பேர் என்ன சொல்ல, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रवीण पूरा करने के बाद भी बोलना नहीं आता, எனக்கு பேச வர மாட்டேங்கிறது மேடம் பிரवीण. காரணம் என்ன? வெறுமனே கைட படிச்சுட்டு போறதுனால. पुस्तक भी पढ़िए, पूरी पुस्तक पढ़ने से क्या है, आपको बहुत सारे शब्दों से परिचय बढ़ेगा, आप अच्छी तरह बोल सकते हैं. ठीक है, करेंगे? செய்வீங்களா? परीक्षा मुझे जी क्षमा कीजिए, बीच में बोलती हूँ, माफ कीजिए मुझे. सिनेमा, हिंदी सिनेमा, हिंदी न्यूज, हिंदी सीरियल्स, हिंदी गाना, ये सब सुनेंगे ना तो आसानी से बोल सकती हैं. अगर சொல்லுங்க அவங்க ஹிந்தி இதெல்லாம் பார்த்தாலே போதும். मन की बात வருதுல, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட மன் கி பாத். அனதர் பெஸ்ட் வே வந்து அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயோட ஸ்பீச் எல்லாம் யூடியூப்ல போட்டு பாருங்க. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ரொம்ப நல்லா ஹிந்தி வந்துரும். சரியா? இதெல்லாம் படிக்கலாம். தமிழ்நாட்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட 500-600 ஹிந்தி வேகன்சி இருக்கு. ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர், சீனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர், ஹிந்தி ஆபீசர், அதுக்கெல்லாம் உங்க பிரவீன் தான் குவாலிफिकेशन. வெறும் प्रवीण இருக்குன்னா கொடுத்துட மாட்டா. टेस्ट परीक्षा रखेंगे, उस परीक्षा में पास होना है, इंटरव्यू में पास होना है, उसके लिए हमारी हिंदी को और सुधारना है. ठीक है? उसके बाद ही हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा में सफल हो सकते हैं. ठीक है? नौ प्राचीन पद्य याराவது 4 प्राचीन
கவி சொல்லுனா தெரியுமா? யாராவது சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பி சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லணும். சொல்லும் போது சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் எதுல ஆரம்பம்? கபீர்தாஸ். கபீருக்கு அப்புறம் துளசி சொல்லணும். துளசிக்கு அப்புறம் ரஹீம் பிஹாரிலால். சொல்லணும். ரஹீம். பிஹாரி எந்த பீரியட் வர? பிஹாரி சொல்லிட்டாலும் வச்சுக்கோங்க. பிஹாரி சொல்லி வச்சுக்கோங்க. பிஹாரி எந்த கால்ல வராருன்னு கேட்பா. பிஹாரி எந்த கால்ல வராரு? बिहारी रीतिकाल में बिहारी रीतिकाल में आते हैं। मैम केशवदास। कबीर भक्ति का ज्ञानश्रेय शाखा। कबीर भक्ति का ज्ञानश्रेय शाखा। तुलसीदास और तुलसीदास भी रीतिकाल में ही आते हैं। मैम केशवदास के बारे में कुछ बताना चाहिए मैम। ज्ञानश्रेय शाखा ना अदाद नोट डाउन। भक्ति काल को हम दो प्रकार बांट सकते हैं। एक जो है प्रेमाश्रय शाखा, दूसरा ज्ञानाश्रय। प्रेमाश्रय शाखा प्रेमाश्रय शाखा அன்பு மூலமா கடவுளை அடையலாம் அப்படிங்கிற அதுல வந்து சூஃபீஸ் எல்லாம் வருவான். அதுல யார் வரா? சூஃபி எல்லாம் வருவாங்க. முஸ்லிம். அப்புறம் ஞானாஸ்ரய சாக்காங்கிறது என்ன? ஞானத்தின் மூலமா கடவுளை அடையலாம். இல்ல ஞானாஸ்ரய சாக்கால கபீர் வரா. சகுன பக்தி நிர்குண பக்தி, சகுன பக்தி. நிர்குண பக்தியில பிரேமாசிரயி, ஞானாசிரயி. சகுன பக்தியில ராமபக்தி. ராமபக்தியில துளசிதாஸ் வரார். தமிழ் மாதிரி சொல்லக்கூடாது. துளசிதாஸ். மியூட்ல போட சொல்லுங்க ஜி, ஒரே இறைச்சலா இருக்கு. எல்லாரும் மியூட்ல போடுமா? எல்லாரும் மியூட்ல போடணும். सो भक्ति काल में दो शाखा हैं। एक जो है सगुण शाखा, दूसरा निर्गुण शाखा। सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा। तो राम भक्ति शाखा मेन वरवर यार तुलसीदास. कृष्ण भक्ति शाखा यार वर अष्टचाप कवि अंदर सूरदास प्रमुख. சரியா? சூர்தாஸ் சூர்தாஸ் என்ன மெயின்? என்ன சூர்தாஸ் பத்தி மெயினா கேட்டா என்ன சொல்வேன்? बाललीला, कृष्ण की बाललीला। சூர்சாகர்ல இதெல்லாம் வருது. சூர்சாகருக்குள்ளதான் சூர்சாகர்ல 1.25 லட்சம் போயிட்ரி இருக்கு. அந்த 1.25 லட்சம் போயிட்ரிக்குள்ளதான் பாலலீலா வருது, பிரம்மர் கீத் வருது, எல்லாமே வருது. சரியா? பாலலீலால ஏதாவது ஒரு பது சொல்லுன்னு சொல்ல வச்சுக்கோ. சூர்தாஸ்ல பாலலீலால ஏதாவது ஒரு பது சொல்லு அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? பாலலீலா வர்ணன் அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. மையா மோரி மைனஹி மாखन खायो, மையா மோரி மைனஹி மாखन खायो அப்படின்னு பாடுறார். நாம வெண்ணெய் திருடல சூர்தாஸ். அப்புறம் பிரம்மர் கீத்துல ஒண்ணு என்ன சொல்றார்? உத்தவ் என்ன சொல்ல கேப்பார்? நிர்குண கௌன தேசிக்கே வாசி அப்படின்னு கேக்குறார். பிரம்மர் கீத்துல கோபிகைகள்லாம் உத்தவரை பார்த்து என்ன கேக்குறா? நிர்குண கௌன தேசிக்கே வாசி அப்படின்னு கேக்குறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிர்குண பிரம்மா கேலி பண்றாரு சூர்தாஸ். கோபிகைகள்லாம் கேக்குற மாதிரி கேக்குறார். அவர் எந்த தேசம்? நிர்குண பிரம்மான்னு சொல்றியே, எங்களுக்கு கிருஷ்ணரை தான் பிடிக்கும், கிருஷ்ணர் இல்லாம எங்களால புத்தி இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் கபீர்தாஸ பத்தி நீங்க சொல்றது என்ன சொல்வேன்? அவர் வந்து மூர்த்தி பூஜாக்கா கண்டன் கர்த்தே அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்ப உடனே கேட்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, மூர்த்தி பூஜாக்கா கண்டன்னா ஏதாவது ஒரு தோஹா சொல்லு. மூர்த்தி பூஜா கண்டன் பண்ணதுக்கு ஏதாவது தோஹா சொல்லுன்னா என்ன சொல்வ? वाहन पूजे हरिमिलै, मैं पूजूं पहाड़, ताके थे चक्की बलि पीस காய संसार, ताके ये चक्की बलि पीस காய संसार அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்கறா வச்சுக்கோ. என்ன சொல்வ? पाहन पूजे हरिमिलै, पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाता है, तो मैं चक्की की पूजा करूंगा. चक्की மாவு அரைக்கிற எந்திரம். ताके चक्की बलि அதோட இது செய்ய பீஸு காய அது அரைக்கிறது நல்லா அரைக்கிறது அப்படின்னு கேலி பண்ணுவார். அப்புறம் சாரு புஜாக்கே பஜனுமே भूली परे सब संत, भूली परे सब संत, कबीरदास मेरे दास को जाके बुझा आनंद.
விதானம் அப்படிங்கிற. அப்புறம் அப்புறம் என்ன ஹிந்து முசல்மான்காக பேசுறாரு. இந்து முசல்மான் ஏக்கதாக்கு என்ன சொல்றாரு? தோஹா ஏதாவது பார்த்து சொல்ல முடியுமா? हिंदू मुसलमान दुई जगदीश कहाँ से आए, दुई जगदीश कहाँ से आए, कौन कहकर कवने फरमाया, अल्लाह राम करीम के सो एक के बहुत नाम धरायो அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் மாயை பத்தி சொல்றாரு. இந்த ஜெகத்து ஒண்ணுமே இல்ல மாயாங்கிறத பத்தி சொல்றாரு. மாயா பத்தி எதுவும் சொல்றாரு? மாயா மகா டகனி ஹம் ஜானி போலே போலே மதுரை வாங்கி. சும்மா ஒரு தடவை எல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்கம்மா, சரியா? நீங்க டீச்சர் ஆனா ஒரு தடவையாவது புஸ்தகத்தை பார்த்து நடத்துங்கோ. ஏன்னா கைட பார்த்து நடத்தின்னு இருந்தால் கைடு வாங்குங்க. ஏன்னா கைடு உத்தரவாடம் பிழைக்கணும், அதுல கைடன்ஸ் கிடைக்கும். பட் நீங்க புக்கு படிச்சாதான் நாலேஜ் வரும், சரியா? ஒரு தடவையாவது படிங்கோ. சோ மாயா பத்தி கேட்டா மாயா மகா டகனி ஹம்ஜானி. இந்து முஸ்லிம் ஏகதா பத்தி கேட்டா துய் ஜெகதீஸ் கஹான் சே ஆயே கஹ கவனே பர் மாயா. நோட் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? துளசிதாச பத்தி கேக்குறாரு. துளசிதாஸ் என்னெல்லாம் எழுதினார்? ராம்சரித் மானஸ், அப்புறம் தோஹாவளி, विनय पत्रिका, வினய பத்திரிகா. வினய பத்திரிகால இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு கோட் பண்ணுங்கிறா வச்சுப்போ. வினய பத்திரிகால இருந்து ஒண்ணு கோட் பண்ணு அப்படிங்கிறா. என்ன சொல்வேன்? என்ன சொல்வேன்? ஃபர்ஸ்டே இருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கணபதியை விஷ் பண்ணி சொல்றாரு. என்ன சொல்றது? மாங்கத்து துளசிதாஸ் கரு ஜோடே பசவு ராமசிய மானசு மோரேன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? பிள்ளையார்கிட்ட போய் என்ன கேக்குறாரு அவரு? எனக்கு ராம பக்திய கொடுன்னு கேக்குறாரு. அதாவது ஒருத்தன் ஹோட்டலுக்கு போனானா, ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு என்னப்பா வேணும்னு சர்வர் வந்து கேட்டா, சர்வர் சொன்னா எதிர்த்த ஹோட்டல்ல போய் 2 இட்லி வாங்கிடுவானா. அது மாதிரி இவர் வந்து பிள்ளையார்கிட்ட போய் என்ன கேக்குற? ராம பக்திய கொடு, பசவு ராமசிய மானசு மோரே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் உலக விவகாரங்கள்லாம் பத்தி கூட சொல்ல. உலக விவகாரங்கள் பத்தி ஒரு தோஹா என்ன சொல்லு பார்ப்போம்? துளசி தஹான ஜாயியே கஞ்சன் பரசே மேல் அப்படிங்கிறாரா இல்லையா? तुलसी तहान जाइए आवत ही अर्शे नहीं, नैनन नहीं सने, नैनन नहीं सने, तुलसी तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में அப்படிங்கிற. அப்புறம் ராம பக்தி இம்பார்ட்டன்டா சொல்லி என்ன சொல்றார்? ரஹிமன் அது துவாரத்துல வந்து ஒரு தீபத்தை ஏத்தி வைக்கிற மாதிரி நாக்குல எப்பவுமே ராம நாமத்தை வச்சுக்கோ. क्योंकि राके कहत ही पाप निकसत पाप प्रहार, फिर आवत नहीं माँ करत माँ बंद कर देता है. राम அப்படின்னு சொல்லும்போது ரா कहते ही मन का जितना भी कलुष है चला जाता है. माँ कहते ही बंद हो जाता है, बाहर जो गया वो भीतर नहीं आएगा. राम नाम मन दीप दरु जीव देहरी द्वार. அடுத்தது ரஹீம்க்கு ஒரு தோஹா சொல்லனா எது சொல்வேல்? ரஹீம் தோஹா என்ன சொல்வேல்? जिहवा बावरी, रहीमन जिहवा बावरी. आप तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்ற? ரஹீமன் अपनी मन की बिता मन ही राखे कोई, सुनी इटलाई ही लोग सब बांटने लेंगे कोई. என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் கேட்டுப்பா, நாளைக்கு உனக்கு இடிச்சு காட்டுவா, इसलिए अपने मन की बिता किसी को मत बताइए. சோ தோஹாலாம் படிச்சுன்னு போங்க. ஒரு தடவை புஸ்தகத்தை பெரட்டி பார்த்து என்னென்னு பார்த்துட்டு போங்க. அடுத்தது ரஸுக்கு பத்தி கேட்கலாம். ரஸ் கியா ஹே அப்படின்னா, எங்க ஆத்துல மிளகு ரசம் பண்ணுவா, சீரா மிளகு ரசம் பண்ணுவா, கண்டந்தி புளி ரசம் பண்ணுவான்னு சொல்லக்கூடாது. रसंगर्द है काव्य जो पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते समय हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसको रस कहते हैं. वो जो भी काव्य है उसे पढ़ते समय है. यशोधरा को पढ़ते हैं, यशोधरा पढ़ते समय हमारे मन में दुखानुभूति होती है ना, और पंचवटी पढ़ते समय सामान्य शांति का अनुभव हमें मिलता है. அதே மாதிரி இது படிக்கிறோம்,
சாக்கேத்து படிக்கணும். சாக்கேத்து நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டேன். சாக்கேத்துங்கிறது ராமாயணம். சாக்கேத்தை பத்தி என்ன சொல்றது? ஊர்மிளா கி ஜுபானி ராம் கி கஹானின்னு சொல்றது. ஊர்மிளா சொல்ற மாதிரி கதை. அதுல நவம சர்க்கம்லாம் இருக்கு. நவம சர்க்கம் தான் முழுக்க முழுக்க அழுக. அவ எப்ப பார்த்தாலும் நினைச்சு நினைச்சு அழகு. उसको क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगारன்னு சொல்றோம். क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार. संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार. संयोग श्रृंगारனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறத குறிக்கு. வியோக श्रृंगारனா பிரிஞ்சு இருக்கிறத குறிக்கு. சோ ரஸ். அப்புறம் சந்து. சந்து ஏதாவது ஒரு சந்து சொல்லணும். எந்த சந்து சொல்வேன்? தோஹா, சோல்டா. அப்புறம் வேற என்ன சொல்வேன்? இந்திரவஜ்ரா. ரெண்டு தோஹா படிச்சுன்னு போங்க, தைரியமா சொல்லுங்க. சரியா? அப்புறம் அலங்காரில் என்ன அலங்கார்? ஏதாவது அலங்கார்? ஏதாவது சொன்னேன்னா நீ எதை சொல்றீங்க? தேச அலங்காரம் என்ன? சரியா? वक्रोक्ति. वक्रोक्ति सुने कितने प्रकार की वक्रोक्ति है? श्लेष वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति. काक वक्रोक्तिங்கிறது எப்படி சொல்றோமோ அதை மாத்தி சொல்றது இல்ல, சொல்ற விதத்துல காக்கு வக்ரோக்தி. ஸ்லேஷ வக்ரோக்தி ஸ்லேஷ மாதிரி ஒரே வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. ஸ்லேஷ வக்ரோக்தி, காசோ வக்ரோக்தி அலங்கார், உபமா அலங்கார். சரியா? அப்புறம் ரசல வந்து சிங்கார ரச, ஹாஸ்ய ரச. ஹாஸ்ய ரச உங்களுக்கு வந்து நீங்க துருவ சுவாமினியில கூட ஹாஸ்ய ரசு பார்த்திருக்கலாம். நடுவுல இது எவனாவது ஒருத்தன் வந்து கேலி பண்றதுக்கு கிண்டல் பண்றதுக்கு எல்லாம் வருவான். ஹாஸ்யம். சாந்த ரசங்கிறது சில பேர் ரசனை ஒத்துக்கிறா, சில பேர் ரசனை ஒத்துக்கலாத. சரியா? சாந்த ரச. அப்புறம் சோ ரஸ் பத்தி பார்த்துட்டு போங்க. அலங்கார் பத்தி பார்த்தோம். ஏதாவது ஒரு அலங்கார், நீங்க ஏதாவது ஒரு அலங்கார் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஏதாவது அலங்காரம் உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அந்த அலங்காரம் சொல்லுவோம். தெரியாத அலங்காரம் சொல்லி மாட்டிக்காதீங்க. மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். கேசவதாஸ் வந்து சகுன பக்தி தாராவா இல்ல நிர்குண பக்தி தாராவா மேம்? கேசவதாஸ் ரீத்திகால்ல வராருமா. ரீத்திகால்ல வரார். அவர் முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து அலங்காரத்தை சப்போர்ட் பண்ணார். அவர் அலங்காரவாதுக்கு வந்து அவர் தான் ஆத்தர்னு சொல்றது. அலங்காரங்கள்ல தான் நிறைய அலங்காரங்கள் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். கேசவதாஸ் நிறைய குஷரை பத்தி தான் எழுதியிருக்கார். பட் அவர் வந்து பின்னாடி ரீத்திகால்ல வரார் கேசவதாஸ். சரியா? ओके मैम. ओके, कोई और संदेह है? तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं. உங்களுக்கு இந்த செஷன் பிரயோஜனப்பட்டதா? हांजी உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்கோ. கமெண்ட்ஸ் எழுதுறீங்களா? அப்புறம் மனதில் ஹிந்தி பாக்குறீங்களா? அது सब्सक्राइब यूज आचन तोनीतना सब्सक्राइब பண்ணுங்க. सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. धन्यवाद जी. सेशन बहुत यूजफुल है जी. धन्यवाद. धन्यवाद जी. धन्यवाद. धन्यवाद जी. धन्यवाद. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद.